پاکستان کرکٹ ٹیم کے فالوورز کے لیے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی سلیکشن کمیٹی سے 2 سابق کرکٹرز کو فارغ کر دیا ہے۔ فاسٹ بولر وہاب ریاض اور آل راؤنڈر عبدالرزاق کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی سلیکشن کمیٹی سے سبکدوش کر دیا ہے، اور ان دونوں کی جو خدمات تھی سلیکشن کمیٹی کے لیے ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے آج تھوڑی دیر پہلے تھینک یو ویری مچ کہہ دیا گیا ہے۔ وہاب ریاض کیونکہ اس ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی جس نے اس ورلڈ کپ کے اسکواڈ کا انتخاب کیا تھا اس کے ممبر تھے، اور ساتھ ساتھ وہاب ریاض پاکستان ٹیم کے سینئر مینیجر بھی تھے۔ تو ابھی ہمیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ وہاب ریاض اب نہ صرف سلیکشن کمیٹی کا حصہ نہیں رہے، بلکہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے سینئر مینیجر کی ان کے پاس پوسٹ تھی وہ پوسٹ بھی ان کی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ پی سی بی نے یہ کلیئر کیا ہے کہ جو ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی ورلڈ کپ کے لیے جو ٹیم مینجمنٹ تھی وہ صرف اسی ایونٹ تک محدود تھی۔ اب وہاب ریاض نہ تو ٹیم کے سینئر مینیجر رہے ہیں اور نہ ہی وہ سلیکشن کمیٹی کے اب ممبر رہے ہیں، جبکہ عبدالرزاق جو ہیں ان کو بھی سلیکشن کمیٹی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اب وہ بھی پاکستان کی سلیکشن کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں گے۔ وہاب کا اور عبدالرزاق کا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سفر ختم ہو چکا ہے، اور میرے نہیں خیال کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اب ان کو کوئی اگلی ذمہ داری اتنی جلدی دینے والا ہے، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ پہلے سے اعلان کر رکھا ہے کہ ورلڈ کپ کی جو شکست ہے یا جو ٹیم کی سلیکشن تھی یا جو ٹیم کے مسائل تھے، جس طریقے سے ڈسپلن کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، ان تمام کے اوپر ایکشن پاکستان کرکٹ بورڈ کرے گا۔ لیکن کچھ کرکٹ کے حلقے اس بات پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جس سلیکشن پینل نے پاکستان کے ورلڈ کپ کا اسکواڈ منتخب کیا تھا اس سلیکشن پینل کے اندر صرف عبدالرزاق اور وہاب ریاض تو نہیں تھے، اس میں اسد شفیق بھی تھے، محمد یوسف بھی تھے، اور ڈیٹا انالسٹ کے طور کے اوپر بلال افضل بھی اس سلیکشن کمیٹی کا حصہ تھے۔ تو کرکٹ بورڈ نے 2 لوگوں کو پن پوائنٹ کر کے فارغ کیا ہے۔ اس کے اوپر کرکٹ کے جو حلقے ہیں وہ تشویش کا اظہار تو کر رہے ہیں کہ آیا ایک سلیکشن کمیٹی جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے پاکستان کی 15 رکنی ٹیم صحیح طور پر منتخب نہیں کی، تو اس میں سے وہاب ریاض کو اور عبدالرزاق کو فارغ کر دینا، محمد یوسف اور اسد شفیق اور بلال افضل کے اوپر اعتماد کا اظہار کرنا، اس سے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ شاید یہ تمام چیزوں کو نوٹ کر رہا تھا کہ کہیں وہاب ریاض کا بہت زیادہ سلیکشن کمیٹی کے اوپر انفلوئنس تو نہیں تھا، یا پاکستان ٹیم کے بطور سینئر مینیجر جو ان کی کارکردگی تھی وہ کہیں ایسی تو نہیں تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو لگا ہو کہ انہوں نے شاید پلیئرز کو قابو میں نہیں رکھا۔ اب تو یہ وہاب ریاض جب پبلکلی بولیں گے یا کسی انٹرویو کے اندر یا پریس کانفرنس کے اندر تو اپنی پوزیشن کلیئر کر سکتے ہیں، حالانکہ انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی شکست اور سلیکشن کے اوپر اپنی ایک تفصیلی رپورٹ بھی بھجوا رکھی ہے۔ لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ تمام ملبہ وہاب ریاض پہ گرا ہے، اور اب وہاب ریاض پاکستان کی سلیکشن کمیٹی کا حصہ نہیں رہے ہیں، نہ ہی وہ اب ٹیم کے سینئر مینیجر رہے ہیں۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو اب سلیکشن کمیٹی کا جو پینل ہے اس کے اندر کپتان بابر اعظم، ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کے ساتھ 3 سلیکٹرز جو ہیں وہ ابھی بھی برقرار ہیں، اور اب یہ جو 3 سلیکٹرز ہیں یہی پاکستان ٹیم کی سلیکشن کے دیگر معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے جو 12 پلیئرز کو NOC جاری کیا گیا مختلف پرائیویٹ لیگ کے لیے، اس کے لیے بھی وہاب ریاض کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوئی مشاورت نہیں کی تھی، کیونکہ وہاب ریاض انگلینڈ برمنگم میں آ کے لیجنڈز لیگ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرزاق بھی لیجنڈ لیگ کا حصہ ہیں اور وہاب ریاض بھی لیجنڈ لیگ میں پاکستان چیمپئنز اسکواڈ کا حصہ ہیں، اور دونوں یہاں انگلینڈ کے اندر میچز کھیل رہے ہیں۔ ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاب ریاض کو شاید اس چیز کا پہلے سے ادراک ہو، اسی لیے انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ محسن نقوی کا انتظار کیے بغیر، ان کو ملاقات کیے بغیر وہ یہاں انگلینڈ چلے آئے اور انہوں نے آ کے یہاں پر لیجنڈز لیگ کھیلنی شروع کر دی۔ تو شاید کہیں نہ کہیں پاکستان کرکٹ بورڈ اور وہاب ریاض کے درمیان جو دوریاں تھیں وہ ورلڈ کپ کے دوران بڑھیں یا ورلڈ کپ کے بعد بڑھیں، کیونکہ وہاب ریاض لاہور میں تقریباً 1-1.5 ہفتہ موجود رہے۔ اس دوران محسن نقوی نیو یارک میں موجود تھے، جہاں اقوام متحدہ کی ایک کانفرنس کے اندر انہوں نے شرکت کی تھی۔ جب وہ پاکستان واپس نہیں پہنچے تو تب بھی ان کی وہاب ریاض کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ تو ہمارے جو کرکٹ کے حلقے ہیں وہ ایک عرصے سے وہاب ریاض کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تنقید کی جاتی رہی ہے۔ ہم سب نے وہاب ریاض کے اوپر تنقید کی کہ پاکستان کرکٹ کے وہ بڑے تھے، لیکن چیئرمین نے بھی 1 ہفتہ پہلے اس بات کو ایکسپلین کیا تھا کہ وہاب ریاض چیف سلیکٹر تھے، ان کو چیف سلیکٹر سے ان کا عہدہ کم کر کے ان کو رکن سلیکٹر بنایا گیا تھا۔ تو وہاب ریاض کو پہلے سے ہی تنزلی کا سامنا تھا کہ وہ چیف سلیکٹر سے رکن سلیکٹر بنے تھے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنا کوئی بھی چیف سلیکٹر نامزد نہیں کیا تھا۔ لیکن جو پاکستان کا ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ منتخب ہوا اس میں کم از کم 3 سے 4 ایسے پلیئرز تھے جن کی سلیکشن کے اوپر ہم سب کو اعتراض ہے۔ شاداب کی سلیکشن کے اوپر اعتراض ہم سب کو ہے، اسامہ میر کو اسکواڈ کے اندر شامل نہ کرنا اس کے اوپر ہم سب کو کنسرن ہے کہ ایک بندہ جو پاکستان سپر لیگ کے اندر 24 وکٹیں لے کے ہائیسٹ
स्पिनर था विकटें लेने वाला, और पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में ये पहला बॉलर था जो कि एक लेग स्पिनर के तौर पर इतनी ज़्यादा विकटें लेने में कामयाब हुआ। तो उस स्पिनर को भी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। और ये भी इल्ज़ाम है कि इब्रार को सिलेक्ट अगर कर लिया था आप लोगों ने, तो फिर इब्रार को भी पूरे वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने न सिर्फ वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं दिया, वर्ल्ड कप से पहले जो इंग्लैंड के साथ सीरीज़ थी, जो आयरलैंड के साथ सीरीज़ थी, या जो न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान अपनी होम सीरीज़ खेला, वहाँ पर भी इब्रार को चांस नहीं दिया गया है। दूसरा, आज़म खान की सिलेक्शन के ऊपर भी हम सबको एतराज़ था। आज़म को जितने भी मौके मिले उसने पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखाई है, और सैम अयूब की भी परफॉर्मेंस वो भी अप टू द मार्क नहीं थी। उसको जितने भी चांसेस दिए उसने क्लिक नहीं किया। तो एक बड़े इवेंट के लिए सैम अयूब को सिलेक्ट करना इस सिलेक्शन कमेटी के लिए वो भी एक सवालिया निशान था। लेकिन ये अब एक डिबेट पाकिस्तान के क्रिकेट हलकों में छिड़ जानी है कि एक सिलेक्शन कमेटी 15 रुकनी स्क्वाड या 18 रुकनी स्क्वाड मुंतखब करती है, तो उसके अंदर सारे सिलेक्टर की ओपिनियन शामिल होती है। तो पिन पॉइंट करके 2 सिलेक्टर्स को हटा देना, अब ये क्रिकेट बोर्ड बेहतर एक्सप्लेन कर सकता है या वहाब रियाज अपनी पोजीशन बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप की नाकिस कारकर्दगी के ऊपर जो सर्जरी करनी थी, उसके अंदर अब तक जो 2 लोग हैं उनको उनके ओहदों से हटा दिया गया है, वहाब रियाज को और अब्दुल रज़ाक को। और आगे जाके देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मजीद कितने बड़े इकदाम उठाता है, क्योंकि गैरी क्रिस्टन की और मोहसिन नकवी की 2 दिन के अंदर 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। जैसन गिलेस्पी को भी कराची से खसूसी तौर पर बुला के उनके साथ भी चेयरमैन PCB ने मुलाकात की। अजहर महमूद के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की मुलाकात हुई है। तो तमाम तर चीज़ें जो बोली गई थी कि वर्ल्ड कप की शिकस्त के ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको पाकिस्तान क्रिकेट के जो सेटअप है उससे उनको दूर किया जाएगा। अब ये भी खदशात हैं कि वहाब रियाज शायद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अब आगे काम करें, क्योंकि एक चीज़ हम सब लोग जानते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जब पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे तो वहाब रियाज उनकी कैबिनेट में शामिल थे, और पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे वहाब रियाज। 1 साल तक वो उनकी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। तो 1 साल तक कैबिनेट का हिस्सा रहने के बाद वहाब रियाज को ना चीफ सेलेक्टर का ओहदा मिला, रुकन सेलेक्टर थे। अब क्योंकि इस वक्त मैं भी उस पोजीशन में नहीं हूं मैं आपको बता सकूं कि डिफरेंस क्या आया है वहाब रियाज का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन ये सच है कि वहाब लेजेंड्स लीग खेलने चले आए, क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई, और जो सिलेक्शन के अंदर ब्लंडर्स हुए हैं, शादाब की सिलेक्शन हो, आज़म की सिलेक्शन हो, इमाद का वापस आना हो। अच्छा, एक और चीज़ भी हमें मालूम हुई हमारे ज़राए से कि जो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी थी, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद इन्वॉल्व था, सेलेक्टर्स नहीं थे। लेकिन इन प्लेयर्स का आके वर्ल्ड कप खेलना, उसमें परफॉर्म ना करना, वो शायद तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बनी है। और ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि वहाब अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुस्तकिल सेटअप का हिस्सा होंगे। ये देखें, ये वो बदकिस्मती है पाकिस्तान क्रिकेट की कि आप बार बार अपना सेटअप चेंज करते हो। इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ तो गैरी क्रिस्टन आपके टीम डायरेक्टर थे, पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया तो मोहम्मद हफीज़ आपके टीम डायरेक्टर थे। आपने न्यूजीलैंड के साथ होम सीरीज़ खेली, आयरलैंड के साथ सीरीज़ खेली, इंग्लैंड के साथ सीरीज़ खेली, और इंडिया वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में आपने वर्ल्ड कप खेला, तो आपके वहाँ पे टीम डायरेक्टर वहाब रियाज थे। तो अब आपके टीम मैनेजमेंट के लोग बार बार चेंज होते हैं, कोचेस बार बार चेंज होते हैं। तो अजहर महमूद इससे पहले कोच थे, अजहर महमूद के बाद आपके सामने है गैरी क्रिस्टन कोच आ गए, उससे पहले मिकी ऑर्थर पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर थे, और ग्रांट ब्रैडबर्न जो है वो पाकिस्तानी टीम के हेड कोच थे। तो लगातार टीम मैनेजमेंट का तब्दील होना, लगातार आपके कोचिंग स्टाफ का तब्दील होना, टीम मैनेजमेंट के लोगों का तब्दील होना, तो इससे भी टीमों की कारकर्दगी पे बुरा असर पड़ता है। और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब इन चीज़ों का अदराक हो जाना चाहिए कि बार बार की जो तब्दीलियाँ हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह हैं। बट मौजूदा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं मोहसिन नकवी, उनसे तवक्को की जा सकती है क्योंकि उन्होंने नया ओहदा संभाला था जब ये पाकिस्तान इतनी बड़ी असाइनमेंट पे वर्ल्ड कप पे जाने वाला था। अब उनको बहुत सारी चीज़ों का अदराक हो चुका होगा कि किन चीज़ों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट वापस ट्रैक पे नहीं आ रही है, और किस तरह के ऐसे मुस्तकिल फैसले किए जाएँ जहाँ पर उनके अंदर स्टेबिलिटी हो और तसलसल हो ओहदों के अंदर, ताकि लोग एक अरसा उनको मिले अपना सेटअप बनाने में और अपनी टीम को वापस ट्रैक में डालने के। अगर बार बार हम अपनी सिलेक्शन कमेटियाँ, अपनी टीम मैनेजमेंट, अपना कोचिंग स्टाफ तब्दील करते जाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस और नीचे गिरती जाएगी। आई होप सो कि इन फैसलों से कम से कम एक बेहतर एक हिकमत अमली बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मौका मिलेगा, क्योंकि